firewalls on this building server are military grade. I mean, this would be a cinch if I could call Yusuf back at headquarters, but Yusuf doesn't exist anymore, and neither do we. I could hack it, but it would take too long. Then hardwire in. And there's 4 layers of next-gen security between us and the server room. There's no way we can get to it from inside. If we can't get to the server, we don't control the elevators, we don't control the security cameras. This operation's over before it even begins. I'm telling you, we can get to it from outside. We? I'm on the computer. I'm just, 네, 야 팟캐스트 잉글리시 네, 또 돌아왔습니다. 날씨가 너무 더워. 폭염 경보래요. 폭염 경보. 그래도 영어 이거를 해야 돼요. 왜 해야 되냐면 내가 곰곰이 밤새 잠을 안 자고 생각을 해봤는데 내가 할 수 있는 거는 영어 교사, 영어를 강사, 영어를 가르치는 사람. 네, 이거밖에 할 수 있는 게 없어. 아무리 생각을 해봤지만 이게 정답이에요. 내가 뭐 이렇게 체력이 좋아가지고 막 몸이 좋아서 막 육체 노동 같은 것도 할 수가 없어. 체력이 너무 약해. 막 운동을 열심히 해가지고 이제 막 몸에 이제 막 팔, 다리 뭐 이렇게 가슴 같은데 복근도 이렇게 막 이렇게 헬스를 해가지고 근육을 키워서 이제 몸을 좋게 하고 그런 거에 대해서는 나는 너무 싫어. 이렇게 근력 운동, 웨이트 트레이닝. 피트니스보다는 그 웨이트 트레이닝, 몸의 근육을 만드는 거. 그 영화 스파르타 300명 전사들이 그런 몸을 키우는 거에 나는 그 관심도 없고 재미가 없어. 어떤 사람들은 막 이렇게 막 몸의 근육을 만드는 게 웨이트 트레이닝을 하면은 막 몸에 근육이 나오잖아. 그게 좋아서 그게 재밌어가지고 막 운동을 막 한 사람들이 있어요. 근데 나는 그런 거 적성에 안 맞아. 체력이 약해. 그렇지. 그런데 이제 내가 할 수 있는 거는 이런 거예요. 말로다가 어떤 지식을 가지고서 지식을 다른 사람한테 전달해주고 뭔가 이렇게 새로운 기술을 개발하는 거. 근데 나한테 기회를 안 주잖아. 뭔가 기술을 개발하려면은 또 그 한 분야를 집중적으로 파고들어서 노하우가 필요해. 근데 이거는 내 이제 포기할래. 나를 떠났어 이제. 내가 유일하게 할 수 있는 거는 이거는 될 것 같아. 영어를 가르치는 거. 영어 가르치는 거 될 것 같아요. 미션 임파서블 해볼게. 저번 시간에 이렇게 이어가지고 뭐 어떻게 하고, 또 어떤 그 팀의 어떤 또 책임자를 또 만났어. 이든이 또 어떤 책임자를 만나가지고 또 대화를 하는 거예요. Okay, this is a slight wrinkle. This is a slight wrinkle. Slight, 약간의 가벼운 wrinkle, 주름이 있대. Nothing to worry about. 근데 그거는 nothing to worry about. 걱정할 건 아니야. Slight wrinkle. 어떤 little problem인 거죠. problem. 스무드하지 않고 wrinkle한 거야. 그래서 we're just gonna have to go into server room. 우리는 서버가 있는 방으로 들어간다. From the outside. 밖으로부터. 그러니까 what? 빌딩 안에 침입을 하려고 그래요. 지금 침투하려고. Where the firewalls. 방화벽. In the building. 빌딩에 있는 방화벽이 serve. 제공한대. military grade. 군사적인 등급을 제공한대. 방화벽이 아주 잘 됐나 봐. Where the firewalls in the building serve a military grade. I mean this would be synced if I could call Yusuf이 뭔지 모르겠어. Yusuf back at headquarters.
But USUP, 어떤 USUP이라는 뭔가 있어요. Doesn't exist anymore. And neither do we. 근데 USUP이 더 이상 존재하지 않는데. I could hack it. 해킹 한다 이거죠. hack it. But it would take too long. 근데 너무 오래 걸린다. The hardware in. And there's 4 layers of an exchange security because not in serving. 4개의 보안층이 있대. And that is no way we can get into it from inside. If we can't get through the server, we don't control the elevators, we don't control security cameras. 그래서 서버로 get through 침투할 수 없게 된다면은 엘리베이터도 컨트롤할 수 없고 보안 카메라도 컨트롤할 수가 없대. 빌딩 안으로 침투를 하는데 서버를 해킹해가지고 보안 엘리베이터를 컨트롤하고 보안 카메라들을 컨트롤하겠다는 거죠. 다 되잖아. 해석이 다 돼. 다시 읽어볼까? Okay, this is a slight wrinkle, nothing to worry about. We're just gonna have to go into server room from the outside. What? Red firewalls in the building server military grade. I mean, and this would be a secret. If I could call Yusuf back at headquarters, but Yusuf doesn't exist anymore, and neither do we. I could hack it, but it would take too long. The hardware in, and there's 4 layers of an exchange security, because not in serving. And there is no way we can get into it from inside. If we can get through the server, we don't control the elevators, we don't control security cameras. 그리고 원어민이 발음하는 거를 들어보세요. 들어보면은 틀린다니까. 그래서 원어민이 발음하는 속도만큼 자기가 본인이 발음할 수 있으면은 원어민이 발음하는 게 들려요. 리스닝이 이게 해법이야. 그런데 지금까지 어느 누구도 이렇게 안 가르쳐 줬잖아. 리스닝 어떻게 해야 되냐 그러면은 쉐도잉 하라 그래. 쉐도잉 안 들리는데 어떻게 쉐도잉을 해? 안 들리는 걸 받았어? 한 번 들으면 안 들려. 그럼 또 돌려가지고 뒤로 돌려가지고 또 다시 들어봐. 또 다시 들어봐. 또 다시 들어봐. 그렇게 해서는 원어민이 실제 영어 상황에서 원어민이 말하는 걸 알아들을 수가 없는 거예요. 근데 내가 이 지금 영어 방송을 내가 이것을 어떤 단순히 취미생활로도 할 수 있지만 취미생활 하기에는 이게 너무 문제가 심각한 거예요. 한국의 영어 교육 문제가 너무 심각해. 왜? 영어에 막대한 사교육비를 지출하고 있어. 근데 그렇게 많은 사교육비를 지출하고 있지만 그렇게 해서 배운 학생들이 영어를 잘하냐? 그렇지 않단 말이야. 한국에서 배운 영어 엉터리 영어. 그렇기 때문에 그 영어를 바꿔야 돼. 근데 한국의 영어를 바꾸려면은 그냥 내가 이렇게 해서는 바뀌지 않아. 뭔가 이거를 어떤 기존에 해왔던 어떤 패러다임을 바꾸려면은 이것이 새로운 기법이다라는 것을 여러 사람들한테 홍보를 해야 돼. 홍보를 해가면서 영어 열풍을 불어일으켜야 돼. 영어 열풍. 지금 다음 대통령을 누가 할 거냐, 그 대통령 선거에 대해서 매일같이 막 뉴스가 나오고 이슈가 나온 거는 그거는 다 그 선거 캠프에서 어떤 기획에 의해서 다 나오는 거예요. 기획에 의해서. 기레기들 데리고서 기레기들한테 이런 저런 정보를 줘. 그래서 계속 그쪽으로 사람들의 관심을 계속 유도하는 거야. 매일같이 기사를 쏟아부은 거야.
그래서 사람들로 하여금 그런 관심을 유도시켜서 어떤 홍보 효과를 노린 거죠. 홍보 효과. 다 기획이 있다니까 이게. 그냥 뭐 저절로 하고 있는 게 아니야. 다 기획이 있어. 근데 이재명 캠프에서 보니까 후원금으로 20억을 지금까지 20억을 모금을 했대. 그 후원금을 누가 보내냐? 막 그냥 보통 일반 시민들이야. 근데 일반 시민들이 뭐 10,000원, 20,000원 막 이렇게 후원금을 보내. 왜 보내냐? 이재명이 뭔가 이렇게 말을 하잖아. 저는 어려서부터 이렇게 가난한 집에서 살았고, 칠남매가, 어머니, 아버지가 일찍 돌아가시고, 어머니 밑에서 칠남매가 어렵게 고생을 하면서 가난하게 살았습니다. 그러면서 내가 대통령이 되면은 가난한 사람을 도와주고 약자를 위해서 일하겠습니다. 그러니까 그 말에 사람들이, 감명을 받는 거죠. 그래서, 나도 지금 이렇게 가난하게 살고 있는데, 그러면 이재명을 대통령 만들어줘야 되겠다. 가난한 사람들이, 서름 받지 않는 그런 세상을 만들어야 되겠다. 그런 세상을 만들어야 되겠다. 거기에 감명을 받아가지고, 뭐, 10,000원, 20,000원씩 보태주고 있어요. 근데, 그런 것들은 어떤 머릿속에서 상상하는 어떤 공상이나 망상 같은 거라고. 실제로 이재명이 대통령이 된다고 해서 가난한 사람이 없어지진 않아. 어느 시대에 어느 지역이고 어느 시대를 막론하고 빈부의 격차도 있었고 부자가 있으면 가난한 사람이 있고 그렇게 살아왔던 거예요. 가난한 사람이 없는 세상을 만들 수가 없어. 이재명이 대통령이 돼서 전 국민에게 한 달 30만 원씩 기본소득 30만 원씩 제공해 준다. 30만 원씩 받아가지고 모든 사람이 가난해서 벗어날 수가 없다니까. 그거는 조금만 생각을 해보면은 그냥 다 알 수 있는 거냐. 30만 원 그냥 용돈이에요. 용돈. 보통 사람이 한 달에 쓰는 돈이 30만 원 훌쩍 초과해 버리는데 30만 원 가지고서 가게 보탬이 안 된단 말이야. 그리고 그거 가지고서 소비가 늘어나서 뭐 경제가 경기가 부양되고 그러지 않는단 말이야. 근데 그러한 어떤 허파에다가 어떤 그런 헛된 뭐 그런 것들을 막 불어 넣는 거야. 왜? 지금 살아가고 있는 것이 너무 지겨워. 지겹기 때문에 뭔가 새로운 거를 원하는 거예요, 사람들은. 근데 그 새로운 것을 이재명이 해줄 수가 없어요. 근데 나는 할 수 있어. 나는 하나의 목표를 정하자. 하나의 목표를 정해. 이 한국의 영어 교육의 영어의 잘못된 그 영어 시스템을 바꾸겠다. 그럼 나한테 20억을 줘. 나한테 20억을 주면은 내가 영어 교육 회사를 창업을 해가지고 24시간 영어 방송으로 영어 교육의 영어 노하우를 내가 가르쳐 주겠다. 전 국민에게. 그러면은 모든 사람들이 영어 스트레스에서 벗어나. 영어 스트레스 없는 세상이 돼. 그거는 만들 수 있어. 영어 스트레스 없는 세상은 만들 수 있어. 하지만 가난한 사람이 없는 세상은 만들 수가 없단 말이야. 그거는 너무나 고차원적이고 어떤 관념적인 그런 말이야. 빈부격차라는 건 관념적인 거라고. 내가 어저께 밤에 잠이 안 와가지고 그 KBS하고 NHK에서 공동으로 제작한 뭐 생명이라는 그 다큐멘터리를 봤는데 지구가 45억 년 전에 지구가 탄생하고 무생물에서부터 유기화합물에서부터 DNA가 핵산이 합성이 되고 뭐 단백질이 합성이 되고 그래서 생명의 기본 단위인 세포가 만들어지고 그 세포가 진화해서 뭐 삼엽충도 되고 무슨 앵무조개도 되고 해가지고 어류가 나오고 어류가 뭐 파충류가 되고 뭐 이렇게 해서 공룡이 나오고 포유류가 나오고 유인원이 진화하고 진화 해가지고 인간이 탄생됐다 그러잖아. 근데 최초에는 그게 생물이 아니잖아. 최초에는
탄소, 수소, 산소로 된 유기화합물, 유기화합물이라는 거는 물질이죠, 물질. 무생물에서 생물이, 진화했다는 거잖아. 근데 그거는, 기독교를 다니는 사람들은, 그거에 대해서 극렬하게 부정하잖아. 어떻게 저절로, 생명이 없는 거에서, 무생물에서, 저절로 생명이 진화할 수가 있느냐. 도저히 말이 안 된다. 나도 그렇게 생각을 하거든요. 무생물에서 생물로 진화를 한다는 거는 말이 안 돼. 그렇지만 이 생명이라는 것을 어떻게 정의하느냐에 따라서 무생물에서 생물로 진화할 수도 있어. 생명이라는 게 어떤 자기가 자기 자신을 복제를 하잖아. 그 DNA가 복제를 하잖아. 후손을 만들어. 생물체는 생식을 하잖아요. 자손을 남겨. 그 자손이 유전물질을 전달해주고 이렇게 해가지고 진화가 된다. 근데 그 생명이라는 것 자체를 어떤 뭔가 스스로 뭐 하는 그런 게 아니라 그냥 물질의 연속체다. 이렇게 생각을 하면은 무생물에서 생물이 진화되는 게 이해가 된다고 말이에요. 그러니까 생명이라는 것 자체를 어떻게 정의하느냐에 따라서 무생물에서 생물로 그렇게 질적인 점프아웃을 할 수도 있는 거야. 그래서 근데 그 다큐멘터리에서는 그런 근본적인 질문에 대해서는 대답을 안 해주더라고. 근데 나는 알고 있어. 생명이라고 하는 거는 어떤 관념적인 존재야. 이것도 철학에서 다루는 건데, 관념적인 거기 때문에 그 관념적인 것을 어떻게 정의하느냐에 따라서, 물질에서, 유기물에서 생명체로. 그러면은 우리가 지금 이 사람이라고 하는 것은 어떤, 생명체라는 것은 그냥, 물질이 고차원적인 거냐, 그러니까 너는 유물론자냐 이렇게 물어볼 수도 있겠지만 그래서 어려워요 그게. 분명히 과학적으로 보면은 물질에서 생명이라는 게 탄생을 했지만 그렇다면 근데 또 사람이라는 것은 자유의지라는 게 있잖아. 그렇지. 근데 어떻게 정의하느냐에 따라서 다른 거야. 그렇지만 그런 게 너무 어렵기 때문에 우리는 어떤 관념적인 것을 목표로 삼으면 안 돼. 그래서, 할 수 있는 거, 눈앞에 보이는 거, 감각할 수 있는 거, 지각할 수 있는 거, 이런 걸 목표로 삼아야 돼요. 그러니까, 부자와 가난한 자, 빈부격차, 이런 것들은 다 관념적인 거야, 관념적인 거. 수량화, 경제학에서는 그런 것들을 이제 수량화하고, 계량화 하는데, 그 수량화하고 계량화 하는 걸로 인간의 어떤 그 감정적인 것은 어떻게 할 수가 없어요. 내가 저 사람보다 가진 게 없어서 불행하다. 이거는 감정적인 거거든. 행복하냐, 불행하냐, 이거는 감정적인 거란 말이야. 어떤 수량화 할 수 있는 게 아니란 말이야. 그래서 이재명이 하는 말은 다 말이 안 되는 거야. 사기야, 사기. 반사기라고 봐야 돼. 근데 이재명을 왜 지지하냐고? 이재명이 된다고 해서 우리나라가 망하지는 않아. 그렇다라고 해서 망하지는 않고 대통령 하다가 잘못하면은 뭐 박근혜처럼 탄핵시켜 버리면 되지. 일단은 급한 불부터 끄자. 이재명을 대통령 만들어서 기본소득 월 30만 원씩 받자. 그래서 지지를 하는 거예요. 그렇지만 너무 큰 기대는 하지 마. 그리고 저를 후원해 주세요. 저한테 나를 후원해 주면은 내가 영어 교육 방송을 만들고 영어 교육 회사를 창업을 해서 대한민국 사람들이 영어 스트레스 없는 곳에서 살 수 있게 해줄게요. 그건 내가 약속할 수 있어. 그러니까 돼. 왜냐면은 나는 해결 방법을 이미 알고 있거든.
해결 방법을 모르는 사람이 뭐 이렇게 하겠다 그거는 거짓말이지만 이미 나는 해결 방법을 알아냈어요. 그렇지만 다른 사람들이 믿어주지를 않잖아. 믿어주지를 않기 때문에 지금 구독자가 이렇게 적응 10명도 안 되는 거잖아. 그러니까 구독자가 늘어나고 좋아요가 늘어나고 유튜브 알고리즘에 의해서 내 강의가 메인에 이렇게 추천이 뜨면은 이제 사람들이 관심을 갖고 그럼 영어 어떻게 했냐 나한테 물어볼 거 아니야. 그 영어는 악센트가 중요한 거야. 악센트. 그래서 영어는 이 딱딱 기법으로다가 악센트 연습을 하세요. 그러면은 영어의 발음 자체가 달라져. 영어의 발음이 달라지면은 원어민이 발음하는 거 리스닝이 들린단 말이야. 근데 지금까지 수도 없이 강조를 했고 수도 없이 이미 다 가르쳐 줬어. 근데 여러분들이 믿지 않는 것뿐이야. 그 나를 믿어요. 나를. 이재명을 믿지 말고 나를 믿어요. 나를 믿어줘. 그래서 영어를 일단 정복하자. 영어를 정복한다는 건 막 영어를 지금까지 영어 못 해가지고 막 온갖 서름을 당했는데 영어 이제 걱정할 필요 없다. 영어 다 된다. 하면 얼마나 좋아. 코로나 백신이 없던 세상에서 살던 것과 코로나 백신이 있는 세상에서 사는 건 천지 차이지. 지금 코로나 백신을 개발했는데 이게 지금 효과가 없잖아. 지금 델타 변이 바이러스가 코로나가 델타 변이까지 나와가지고 이 유전자가 변이하잖아. 그래서 백신이 효과가 없는 거 아니에요 지금. 또 새로 만들어야 돼. 델타 변이에 최적화된 백신을 또 만들어야 돼. 그러니까 그것도 시간이 또 오래 걸릴 거 아니야. 그러니까 아예 이제 백신은 그럼 포기해버리자. 백신을 포기하고 치료제 쪽으로 가자. 백신이 세포 내에서 증식하는 경로를 차단을 해서 치료제 쪽으로 가자. 그래 치료제가 맞는 거야. 치료제. 백신은 안 돼. 백신은 실패한 거야 이거. 백신은 실패했어요. 치료제 쪽으로 가야 돼. 그래서 내가 그렇게 2월 달쯤에 이렇게 생각을 했잖아. 백신이 나오면 전 국민이 70%가 백신 접종을 하면은 올해 안에 11월이나 12월 달에는 코로나가 없는 세상에서 살 수 있다라고 했잖아. 근데 그 예상이 틀린 거야. 백신이 효과가 없어. 올해도 내년에도 내년에도 마스크 쓰고 살아야 돼. 그러면 어떻게 해야 되냐? 그러면은 이제 또 사회적 거리두기 해야 되고 비대면 또 해야 되는 거죠. 비대면에 관련된 거 찾아보세요. 그러면 돈 벌 수 있어. 영어도 내가 지금 이거 온라인으로 영어 하는 게 아니잖아. 아니 그 오프라인으로 하는 게 아니잖아. 온라인으로 하는 거잖아. 온라인 교육 콘텐츠잖아. 성공한다니까. 학원에 모일 필요가 없어. 방구석에서 집에서 인터넷으로다가 이 방송을 들어요. 그리고 자기가 영어를 이렇게 딱딱딱딱 이 딱딱 기법으로다가 영어 연습을 본인이 해야 돼. 남이 하는 거 봐서는 아무 효과가 없어. 본인이 연습을 해야 돼. 이렇게 해가지고 해보세요. 해봤는데 안 돼. 안 되면은 밑에다가 댓글에다가 이렇게 했는데 안 돼요. 그러면 내가 그 댓글에다가 답을 달아줄게요. 물어보란 말이야. 뭐가 안 된다, 뭐는 게 안 된다. 물어보면 내가 댓글 달아줄게요. 해보자고. 영어 스트레스 없는 세상에서 살 수 있다. 영어만 잘하면 인생이 달라진다. 오늘 여기까지 하고 내일 또 이어서 하겠습니다.